حسینیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وز سے نسبت حضرت زہرا عزیز بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین مادر مرکز پرکار عشق مادر سپہ سالار عشق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں خراج تعظیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی کی ماں ہونے کی نسبت سے ان کا بڑا مقام اور ان کی بڑی عزت اور بڑا شرف ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت سیدہ پاک کو ایک نسبت نہیں بڑی عظیم 3 نسبتیں حاصل ہیں، سبحان اللہ، بڑی عظیم 3 نسبتیں۔ ایک نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین کہ حضرت سیدہ پاک ان آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان آنکھوں کا نور ہے کہ جس نبی کو امام الاولین اور آخرین کہا گیا، اور دوسری نسبت ان کو یہ حاصل ہے کہ بانوے عام تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، ایک نسبت تو وہ ملی اور دوسری نسبت ان کو یہ حاصل ہے کہ یہ سید الاولیاء امام الانبیاء امام الاولیاء شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہے، اور تیسری نسبت ان کو یہ حاصل ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق مادر سپہ سالار عشق کہ یہ اس ماں کی بیٹی ہیں حضرت سیدہ پاک کہ جو محبت اور عشق کے قافلہ کی سپہ سالار ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک نسبت حضرت مریم کو حاصل ہے تو ان کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، تو جن کو یہ 3 نسبتیں حاصل ہوں گی وہ ہیں وہ حضرت سیدہ پاک اور ان کے نواسے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کتنے عظیم مرتبے اور مقام والے ہوں گے۔ اور پھر حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ بھی آپ کا ہی شعر ہے کہ بتا اے شہر کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بس اسی پر میں گفتگو عرض کروں گا مختصر سے وقت کے
ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ اگر ہو سکتی تھی شمع ایمانی، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ پاک کی پرکیف فضاؤں کو اور محبت بڑے حلقہ احباب کو اور عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے والے ان عقیدت مندوں کی عقیدت مندیوں کو چھوڑ کر اور اس پرکیف فضا اور جو ہے وہ ہر طرف سے راحت اور سکون اور آرام کی فضا کو چھوڑ کر سرزمین عراق کی طرف، کوفہ و کربلا کی طرف حضرت امام علی مقام امام حسین نے رخت سفر باندھا تو کیوں باندھا؟ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے صبح قیامت تک آنے والے پیران عظام، مشائخ عظام، علماء کرام اور جانشین اور وارثان محراب و منبر کو جوڑتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ حجروں کے اندر بیٹھ کر، مصلوں کے اوپر بیٹھ کر اور عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اگر شمع ایمانی روشن کرنا ممکن ہوتا اور اس آرام اور راحت اور سکون والے ماحول کے اندر رہ کر اگر شمع ایمانی روشن کرنا ممکن ہوتا تو سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین کبھی بھی مدینہ پاک کو چھوڑ دینا۔ تو آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑا اور چھوڑ کر میدان کربلا کی طرف رخ باندھا، باوجود اس کے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پاک سے روانہ ہونے لگے اور مدینہ پاک کے اندر کوفیوں کے خطوط اور اہل کوفہ کے خطوط آپ کو پہنچ رہے تھے، مدینہ پاک سے لے کر مکہ المکرمہ کی سرزمین تک جتنا آپ نے سفر کیا اور مکہ المکرمہ میں پہنچے، اس دوران آپ کے پاس 53 خطوط اہل کوفہ کے پہنچ چکے تھے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین آپ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یزید فاسق اور فاجر کے کاموں سے اور اس کے ماحول سے ہم بالکل جو ہے وہ دستبردار ہو چکے ہیں اور ہم تنگ آ چکے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ پاک سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو وہاں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو مشورہ دیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ نواسہ رسول، آپ کو پتہ ہے اہل کوفہ کی وفاداریاں آپ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا رہی ہیں، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ آج تک اہل کوفہ نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے۔ ہم آپ کو یہ مشورہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مدینہ پاک کے اندر ہی رہیں اور یہیں بیٹھ کر جو ہے آپ دین کی تبلیغ کریں، ہم آپ کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار بناتے ہیں، ہم لوگوں کو آپ کی حلقہ احباب میں جمع کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اور جب آپ کے پاس کثیر جو ہے لشکر بن جائے گا تو پھر آپ جس طرف چاہیے گا آپ خروج فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہاں سے نہ نکلیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوشتہ تقدیر ہوتا ہے اس میں غالب آنا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام صحابہ کے مشوروں کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اہل کوفہ کے کس قدر خطوط میرے تک پہنچ چکے ہیں، اور میرے لیے اہل کوفہ کی اس استدعا کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل کوفہ، اور اسی کو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صدر اللہ فاضل
سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کتاب میں لکھا اپنی کہ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو تو اس وقت صاحب استحقاق جو اس مسند پر بیٹھنے کے اہل ہیں اور استحقاق رکھتے ہیں، اگر ان کی درخواست پر وہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ لے تو ایسی صورت میں اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ ایک جابر اور ایک فاسق اور فاجر حاکم وقت کے اس حکمرانی اور اس تسلط سے جو ہے وہ ان کو چھٹکارا نہیں دینا چاہتا اور ان کو رائے راست پر نہیں لانا چاہتا۔ تو اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے لیے مجبوری بن چکی تھی کہ وہ ادھر سے فاسق اور فاجر حاکم سے تنگ ہیں اور مجھے بیعت کی استدعا کر رہے ہیں اور میں اس وقت مدینہ پاک میں بیٹھا رہوں، میرے لیے ان کی اس استدعا کو قبول کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب شرعی عذر نہیں ہے تو پھر میں مدینہ پاک کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اور پھر آپ کے علم میں یہ بھی تھا کہ مدینہ پاک میں جس ماحول کے اندر رہ رہا ہوں یہ ماحول تو بڑا اچھا ہے، لیکن اگر میرے نانا جان کے دین پر حرف آ جائے اور دین کی حدود کو پامال کیا جائے اور حدود اللہ کو توڑ دیا جائے، اور جیسے یزید فاسق اور فاجر نے جو ہے وہ زنا کو عام کروا دیا اور نعوذ باللہ کتنی ایسی خرافات کا جو ہے وہ مرتکب وہ ہو چکا تھا، تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اس وقت میرے لیے ان اہل کوفہ کی استدعا کو قبول کرنے کے لیے انکار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، لہذا میں ان کی اس استدعا کو قبول کروں گا اور میں اہل کوفہ کی جا کر ضرور مدد کروں گا اور ان پر ان کے ہاتھ پر جو ہے ان سے بیعت کروں گا۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری حضرت صدر اللہ فاضل علیہ الرحمہ نے یہ لکھا کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کا جو آپ کو بلانے پر اصرار تھا کہ آپ ضرور آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ اہل کوفہ کہ جو آپ کو قسمیں دے دے کر بلا رہے تھے، اس وجہ سے آپ نے ان کی اس استدعا کو قبول کیا اور آپ نے مدینہ پاک کی پرفضا ماحول کو اور پرفضا جو ہے وہ ہواؤں کو الوداع کہا اور اپنے ساتھ اپنے لخت جگر، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے اور اپنے جو ہے وہ عائزہ و اقرباء کو، اپنے رفقاء کو لے کر میدان کربلا کی طرف چل پڑے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کا قطعی طور پر کوئی اقتدار کے حصول کا نظریہ ہرگز نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی اور یہ اقتدار کی لڑائی تھی۔ اگر اقتدار کی لڑائی ہوتی تو اقتدار تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کو اپنے نانا جان کے دربار میں اور مدینہ پاک کی پرفضا ہواؤں کے اندر، پرفضا ماحول کے اندر تو مل چکا ہوا تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دیگر اصحاب کو آپ کے قرب میں لائیں گے اور آپ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ پر بیعت دیں اور یہاں بیٹھ کر دین کا کام کریں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کا قطعی طور پر کوئی اقتدار کا نظریہ نہیں تھا، صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ اگر میں اس ماحول کے اندر یہاں بیٹھا رہوں تو بڑی ایک پرفضا کیف جو ہے وہ ایک ماحول ہے، یہاں لوگ آ کر نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، ادب اور احترام بھی ہے، لوگ ہاتھ پاؤں بھی چومتے ہیں نوازۂ رسول ہونے کی وجہ سے، لیکن جب میرے نانا جان کے دین پر حرف آئے تو اس وقت میرے لیے یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اس وقت میدان کی طرف نکلنا اور پھر اعلان فاسق اور فاجر جابر حکمران کے سامنے کلمہ طیبہ کو بلند کرنا یہ میرا حق ہے اور یہ حق میں آخر دم تک اس کو حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بارگاہ میں جا کر آخری سلام عرض کرنے لگے، اور وہ کیفیت اور وہ منظر کیا ہوگا کہ جس شہر مدینہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کر رب تعالیٰ سے مکہ المکرمہ سے بڑھ کر محبوب بنایا، جب حضور مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کے اندر
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मक्का मुकर्रमा मेरा जाए विलादत है और वो मेरी जाए पैदाइश है, मुझे इस शहर से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मालिक तेरी बारगाह में ये अर्ज करता हूँ कि जैसे मक्का मुकर्रमा की मोहब्बत मेरे दिल में थी, ऐसे ही मदीना पाक की मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल दे। नाना जान की मोहब्बत जिस शहर से इस कदर हो, तो आप क्या समझते हैं कि उन नवासों और उस खानदान नबूवत की मोहब्बत आले मदीना और मदीना पाक की सरजमीन के साथ किस कदर होगी। इस कदर मोहब्बत एक बस्ती में जहाँ कोई बंदा रहता है, चंद साल चंद महीना रह जाए तो वहाँ से उस घर को और बस्ती को छोड़ना मुश्किल होता है। और जहाँ नाना जान का मिज़ार अक़दस हो और जहाँ अपने आइज़ा व अक़रिबा और अपने ख़ानदान नबूवत के जो है वो चश्म चिराग हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा जिस सरज़मीन पर मौजूद हों और जिस सरज़मीन पर जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर रुफ़क़ा और ख़ानदान वाले लोग जो है वो मदफून हों और जहाँ जो है वो इतना अच्छा माहौल हो, उस माहौल को छोड़कर फिर जो है वो मैदान करबला की तरफ और कांटों की राह पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना, ये हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल इस्तिक़ामत थी, कमाल आपका जो है वो इस्तिक़लाल था। लेकिन इसके बावजूद ये सारी मोहब्बतें और प्यार होते हुए जब वो आखिरी सलाम अर्ज़ करने के लिए अपने नाना जान के मिज़ार पुरअनवार पर हाजिर हुए होंगे और आखिरी सलाम अर्ज़ किया होगा, तो क्या क्या कैफियत होगी। नाना जान वो शहर मुक़द्दस जो आपका महबूब था, वो शहर मुक़द्दस है जहाँ रौनकें ही रौनकें थी, आज आपका नवासा उस शहर मुक़द्दस को छोड़कर मैदान करबला की तरफ जा रहा है। ये सारा मंजर हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का जुदाई का और फिराक का सामने रख करके अंदाज़ा कीजिए कि जब ऐसा पुरकैफ माहौल हो और उस माहौल को छोड़ने का फ़कत एक मकसद हो कि यहाँ कोई नजरानों की कमी नहीं, मोहब्बतों की कोई कमी नहीं, अकीदतों की कोई कमी नहीं, सिर्फ एक बात है कि मेरे नाना जान के दीन पे हर्फ आ रहा है। मिशन हुसैन क्या है? आज बदकिस्मती से हमारे वहाँ जो वक़्त आखिरत की तरफ और क़यामत की तरफ जा रहा है, हम अपने असल मकासद को और असल जो हमारा मिशन है हमारे बुजुर्गान दीन और इस्लाम का, हम उसको बिल्कुल पसे पुष्ट डाल के बिल्कुल ऐसे मकासद के अंदर पड़ गए हैं कि जो उनका मिशन नहीं था, उनके मिशन के साथ उनका ताल्लुक नहीं था। क्या हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का जो मिशन है और जो आपका किरदार है, जिसकी वजह से ये पूरा सानहाए करबला रुनुमा हुआ और ये पेश आया और इतने नफूस कुदसिया की जाने अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में शहादत का दर्जा हासिल कर गई, इसमें मकसद क्या था? आज इसाले सवाब के लिए मोहब्बत भरे अंदाज सारे अपना रहे हैं और यकीनन एक मोहब्बत का पहलू है, होना चाहिए, हम इसाले सवाब ही तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये देखना है कि क्या हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर और आपके रुफ़क़ा की शहादत पर सिर्फ उनका इतना ही हक़ है कि उनके लिए इसाले सवाब के लिए चंद देगें पकाकर और लंगर पकाकर लंगर हुसैनी लोगों के अंदर तकसीम कर दिया जाए और कह दिया जाए कि मिशन जो हुसैन है वो मुकम्मल हो चुका और हमारी मोहब्बत जो है वो यही है कि हम उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं, उनके लिए जो है वो लंगर पका सकते हैं और लंगर दे सकते हैं। फ़िक्र हुसैन और मिशन जो हुसैन था वो ये था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीन को तमाम बातिल अदियान पर गालिब करना और जितनी भी शरीयत इस्लामिया की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनका सरे बात करना। आज हर बंदा ये मोहब्बत का दावा जरूर करता है और अकीदतों और मोहब्बतों में लोग किस कदर आगे गुजर जाते हैं कि अपने जिस्म को जो है वो जख्मी कर रहे हैं कि जी हमें मोहब्बत है, हज़रत इमाम हुसैन शहीद क्यों हुए, हज़रत इमाम हुसैन के रुफ़क़ा शहीद क्यों हुए। मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन ये मोहब्बत का अंदाज तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है कि जिस मिशन के लिए हज़रत
फासिक और फाजिर होने की बातें और उसके कारनामे हजरत इमाम हुसैन के सामने गए तो आपने अपना कुछ न बचाया और 72 तन जो है वो कुर्बान कर दिए, लेकिन नाना जान के दीन को फिर भी सरबुलंद रखा। शहादत हजरत इमाम हुसैन की हुई, आपके रफ़ाक़ा की हुई, लेकिन इज्जत दीन को मिली। क्या उस दौर के अंदर अगर एक यजीद उठकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत की हुदूद को पामाल कर रहा था, तो क्या आज के दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक यजीद नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कितने यजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मुखालफत कर रहे हैं और दीन इस्लाम की हुदूद को पामाल कर रहे हैं। क्या ऐसे दौर के अंदर मिशन हुसैन फकत यही है जो हमने अपना लिया है और इसी से मिशन हुसैन पूरा हो जाएगा और इसी से हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे? तो यकीनन ये हमारी गलत फहमी होगी। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फकत ये मिशन नहीं था, यकीनन ये मोहब्बत वाले काम हैं। अकीदत और निस्बत का जो है वो इससे इज़हार होता है कि हमारा उनके साथ ताल्लुक है, लेकिन क्या फकत मिशन हुसैन और शुहादाए करबला का मिशन और उनका जो मकसद था फकत यही था? आज हर बंदा ये बात यकीन के साथ इसको अपने दिलो दिमाग के अंदर रखता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा निज़ाम आना चाहिए, दीन इस्लाम का निफाज़ होना चाहिए और दीन इस्लाम की बहारें होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं और मुसलमान एक इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं और इस्लाम की बहारें होनी चाहिए, लेकिन ये भी को ज़रा अपने गिरेबानों में झांक कर हमें फ़िक्र करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या रसूलुल्लाह का पाक निज़ाम आसमान से नाजिल होगा? क्या रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत का निफाज़ जो है वो आसमानी मखलूक लाकर आकर करेगी? अगर हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हमारा ये नज़रिया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन का निफाज़ होना चाहिए और यही हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का मिशन था, तो क्या इसके लिए सिर्फ हम इतना ही कहकर लंगर पकाकर और देगे पकाकर दुआ मांगकर इसाले सवाब करके हम कहेंगे कि दीन इस्लाम आ जाएगा? और अगर हम दीन इस्लाम के निफाज़ की और शरीयत इस्लामिया के निफाज़ की कोशिश न करें और न हम उसका साथ दें, लेकिन क्या जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करें क्या वो हमारे दुश्मन बन जाए? क्या रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीन को तमाम बातिल अदियान पर गालिब करने वाले लोग जो हैं वो उनको दहशतगर्द करार दिया जाए तो मुसलमान बिल्कुल खामोश रहे? उनको अगर इंतहा पसंद कहकर जो है वो पीछे कर दिया जाए और जो है वो ये कह दिया जाए कि नहीं, दीन की बात ज़रूर करो कि निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कदम नहीं बढ़ाना, और जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बात करे और जो मिशन हुसैन की बात करे उसे जो है वो इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार देकर जो है वो उसको बिल्कुल ख़तरनाक समझा जाए। क्या ये दीन इस्लाम के साथ और हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मिशन के साथ मोहब्बत है या बेवफाई है? बोलिए, बेवफाई है, ये मोहब्बत नहीं है। और याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीन 72 तन पूरा खानदान नबूवत कुर्बान हुआ, एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई भी ना बचा। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने तीनों शहजादे हजरत अली अकबर भी, हजरत अली असगर 6 माह के लगते जिगर दूध पीते बच्चे शीर खारगी की उम्र के अंदर वो भी कुर्बान किए, और हजरत सैयदा सकीना 6 माह की बेटी 6 साल की बेटी आपके साथ है। ये सारे खानदानी नबूवत के चश्मो चराग लेकर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन निकले थे, और आज हम अपनी इज्जतें बचाते रहे, हम अपनी जानें बचाते रहे और दीन की कोई बात करें तो दीन पढ़ना पढ़ाना हमें बहुत अच्छा लगे कि बात दीन की बात जरूर है, लेकिन कोई ये निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करें और नफाज़ शरीयत की बात करें तो कहा नहीं, ये काम नहीं करना, ये जो है वो खतरनाक बात है। तो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने बात ये कहना चाह रहा था कि वो 72 के 72 तन कुर्बान किए, पूरा खानदान नबूवत दीन इस्लाम के लिए कुर्बान हो गया। यजीद फिर भी उस दौर के अंदर गालिब रहा, तो रहा यजीद या रसूलुल्लाह का पाक निज़ाम रहा, दीन इस्लाम बाकी रहा
अलैहिस्सलाम का निज़ाम और दीन इस्लाम 72 टन की कुर्बानियां लेने के बाद आज भी 14 सदियां बाद अल्हम्दुलिल्लाह महफूज और ममनून है, बिल्कुल महफूज है। तो दीन इस्लाम की कुर्बानियां होने के बाद और दीन इस्लाम के अंदर अहले इस्लाम की कुर्बानियों के बाद इस्लाम हमेशा सरबुलंद रहेगा, इसको कोई भी मगलूब नहीं कर सकता और ये हमेशा गालिब होने के लिए आया है। लेकिन बात इतनी है कि इसको गालिब करने की सआदत कौन कौन हासिल करता है और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन कौन सा रुजू होता है। आप बखूबी वाकिफ हैं कि कल जिनको इंतहा पसंद कहा जाता था, कल जिनको दहशतगर्द कहा जाता था और जिनके जो है वो जिनके हुलिये को एक इस्लाम के लिए बदनामी का बाइस बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता था, आज पूरी की पूरी सुपर ताकत उनके कदमों में ढेर हुई है या नहीं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे खत्म नबूवत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला जिंदाबाद। फिक्र की बात है, सोचने की बात है। मैं अपनी बात करूं, किसी की बात करूं, गलत हो सकती है, लेकिन जब आवाज कान के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की दीन की पढ़ रही हो और निज़ाम मुस्तफ़ा की पढ़ रही हो, तो कलमाए तैयबा पढ़ने वाला मुसलमान कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता, कभी इसको जो है वो पीछे नहीं कर सकता कि नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात हो रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात हो रही है, तो बात हक है और जो बंदा ये बात कर रहा है वो भी हक पर है। तो जिन लोगों के बारे में और जिन जो है वो लश्करियों के बारे में हमारा ये गुमान होता था और हमें ये नजरिया पेश किया जाता था कि ये लोग जो है वो दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फतह अता फरमाई या नहीं अता फरमाई? आज वो गालिब आ गए और ऐसी सुपर ताकत के जो है वो घुटने जो है वो टेकने पर उनको मजबूर किया कि जिनके जो है वो नाम से जो है वो दुनिया डरती है, आज वो सुपर ताकतें जो है वो दोजानो होकर बैठ गई हैं। तो वही थे ना कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक निज़ाम की बात करते थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद आज वो अफगानिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं। तो दीन इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है, ना वो मेरा मोहताज है, ना आपका मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो हमेशा गालिब होने के लिए आया है और वो गालिब रहेगा इंशाअल्लाह। बस इम्तिहान मेरा और आपका ये है कि हम दीन इस्लाम के निफाज की बात करते हैं या नहीं करते, या जो निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की बात करते हैं हम उनका साथ देते हैं या नहीं। और फिर वो जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात कर रहे हैं, क्या वो हज़रत सय्यदुल शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को जिंदा करने वाले हैं या नहीं? कैसी अंधेर नगरी के अंदर हम रह रहे हैं कि इतना आंखें हमारी खुली हुई, दिमाग हमारे काम करते हैं, दिल हमारे समझने के लायक है और सोचने के लायक है, सारी बातें हमें पता है, लेकिन इसके बावजूद हम आंखें बंद करके जो है वो देखते रहें और जो है वो ये कहें कि खुद ब खुद दीन इस्लाम का निफाज हो जाएगा। इसके लिए हमें मिशन हुसैन को जिंदा करना पड़ेगा। अगर हम हुज़ूर इस्लाम के दीन का निफाज नहीं ना कर सकते, तो इस दीन इस्लाम के निफाज करने वाले जो भी हैं उनके बारे में कभी हमें उनकी मुखालफत भी नहीं करनी चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का दीन इंशाअल्लाह गालिब होने के लिए आया है और ये गालिब होके रहेगा। और हम बहैसियत मुसलमान इस बात को हमें सोचने की और फिक्र की दावत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और ये दुश्मनी अगर किसी के दिल के अंदर कोई ऐसी बात है तो वो किसी फर्द वाहिद के साथ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ये बात जा रही है। और जो दीन इस्लाम के खिलाफ सोच भी रखता है तो रब्बुल जलाल से दुनिया के अंदर से दिल रुस्वा कर देता है, उसका बचता कुछ नहीं है। जैसे आज यजीद का कुछ नहीं बचा और उसका नाम बदनामी के तौर पर लिया जाता है, किसी को इब्न यजीद कहकर गाली दी जाती है कि तू तो यजीद का पुत्र लगना है, इसलिए कहा जाता है कि वो एक बदनाम शख्स है क्योंकि वो दीन के साथ दीन के मुकाबले में आया और दीन से टक्कर ली। तो जो भी दीन से टक्कर लेता है फिर उसका बचता कुछ नहीं है।
توفیق عطا